ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੰਧੂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ रोस प्रदर्शन किया गया। व्यापार महासंघ वालों यह रोस प्रदर्शन पंजाब सरकार के खिलाफ किया गया है तो इल्ज़ाम लगाए गए ने कि जात पात के आधार पर पंजाब सरकार वालों यह फैसला लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने गलबात करदे दस्सिया कि जनरल कैटागरी के लोग इस फैसले तो बाद ठग्या होया महसूस कर रहे हैं। इस मौके प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पंजाब सरकार बिना किसी भेदभाव के सारे वर्गां नूं इक्को जिहे तरीके दे नाल फ्री बिजली की सहूलत देवे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਮਹਾਸੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰੈਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਰਤਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੱਧ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ एक पासे सियासी आगुओं वालों इस फैसले नूं जात पात के आधार पर किया गया फैसला करार दिता जा रहा। दूजे पासे समाजिक तौर पर भी कई जगह पर इसका विरोध देखने को मिले, जिवें कि बरनाले दे विच रोस प्रदर्शन किया गया। साडे सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी तो पुछ लैंदे आ कि इस रोस प्रदर्शन का की कारण है तो इसका प्रभाव की पै सकता है आने वालियां संगरूर दीयां जिमनी चोणां ते। डल्ला साहब किवें देखदे हो? जनरल कैटागरी वालों विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, सियासी तौर पर भी इसका विरोध हो रहा है। जे गल करिए संगरूर दीयां जिमनी चोणां दी तां इसका की असर पै सकता है? देखो काफ़ी वड्डा प्रोटेस्ट है जिहड़ा कल बरनाला दे विच कढ़िया गया। देखो देखने वाली गल ये है कि बरनाला लोक सभा तो ही चुन के गए सी भगवंत मान पार्लीमेंट दे विच, भावें वो धूरी तो विधायक बने ने ते हुण पंजाब दे मुख मंत्री ने, पर बरनाला दे विच वपारी लोग सी, जनरल कैटागरी दे लोग सी, ये सारे इस गल तो किते ना किते नाखुश ने कि उन्होंने 600 यूनिट तो बाद अगर कोई भी यूनिट वधदी है तो सारे का बिल देना पऊगा। उन्होंने लोगों को नाखुशी इस गल की है कि सरकार बहुत गंभीरता के नाल इस मुद्दे नूं विचारदी, भावें समा मंगिया सी भगवंत मान ने कि सानू समा चाहिए तो लोग तैयार भी ने। लोग हमेशा कह रहे हैं कि सानू समा देना चाहिए, समा देना चाहिए। असी पत्रकार लोग भावें सरकार तो हर फैसले की उम्मीद जल्दी करते हैं, पर आम लोग तो समा दे रहे हैं। और मैनू ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वालों बहुत सोच समझ के होर गहराई नाल विचार करके मुफ्त बिजली का फैसला लागू करना चाहिए सी, क्योंकि पहला आम आदमी पार्टी के लीडर कहते सी कि सारिਆਂ ਨੂੰ ही ਜਿਹੜੀਆਂ 300 यूनिट मुफ्त होणगे। हुण ये गल आ गई कह के कि जनरल कैटागरी ਨੂੰ 600 तो बाद जिन्ना भी बिल आऊगा सारे का जिन्ने भी यूनिट फुकणगे सारे का बिल देना पऊगा। सो कल प्रोटेस्ट किया गया और ये सरकार तो मंग की गई कि सरकार नवें सिरे तो इस मसले नूं विचारे। व्यापारी भी सी, आम लोग भी सी और जनरल कैटागरी वालों ये भी तर्क ने। हालांकि हुण तां पंजाब च जनरल कैटागरी कमिशन भी है जिहड़ा जनरल वर्ग दीयां दिक्कतां नूं किवें निबड़िया जावे, की सुझाव सरकार नूं देने ने, वो भी ये काम करदा है। पर जनरल कैटागरी दे जिहड़े नुमाइंदे ने उन्हां दा ये कहना है कि सरकार नूं जरूर साडे विचों भी
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਊਗੀ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆਖਿਰ ਗਈ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ एक चंगे विकल्प की ज़रूरत है। जो आम घरों से लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। मैं खुद एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से हूँ और यहाँ कोई लेन देन करके और कोई उस तरह की कोई डील मेकिंग से नहीं आता है। जो काम करता है उसके अनुसार पार्टी आगे बढ़ाती है। जन आंदोलन से तैयार हुई पार्टी है। तो मैं तो सभी साथियों से कहूँगा जो ये मानते हैं कि भाई हम सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इस देश को बढ़ाना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के आगे चलना चाहते हैं, वो केजरीवाल जी के नेतृत्व में आए और देश बदलने की लड़ाई, हरियाणा को बदलने की लड़ाई, बचाने की लड़ाई, उसमें शामिल हो। और सबका स्वागत है और सबके लिए इसमें अपार संभावना है।
देखिए, जहाँ तक मामला मीटिंगों का है और है, मैं तो इस बात के प्रति आश्वस्त हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है पिछले लंबे उससे, वैसे तो जब देश ने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया हो, खुद कांग्रेसी नेताओं ने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया हो, तो आप और हम क्यों सोचें उनके बारे में। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਲਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਖਰਚੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 300 ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 29/6 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਆ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਆ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਰਾਸਰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੰਡੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਚਾਹੇ ਨਹਿਰੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਹਲੇ ਐਲਾਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਉਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ CNG ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਵੇ ਲਾਉਣੇ। ਕਾਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 740 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 20 ਤਰੀਕ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਟਰ ਬੌਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਂਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਲਵੇ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।